السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جنرل ایوب خان اپنی آپ بیتی فرینڈز از ناٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں، میں 5 اکتوبر کو کراچی پہنچا اور سیدھا جنرل سکندر مرزا سے ملنے گیا۔ وہ لان میں بیٹھے ہوئے تھے، تلخ، متفکر اور مایوس۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے اچھی طرح سوچ بچار کر لیا ہے سر؟ تو سکندر مرزا نے جواب دیا، ہاں۔ جنرل ایوب خان نے پھر پوچھا، کیا اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں؟ سکندر مرزا نے جواب دیا، نہیں، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ میں نے سوچا کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، حالات ایسے موڑ تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ سخت قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن اس سے کوئی مفر نہیں تھا، یہ ملک بچانے کی آخری کوشش تھی۔ اس گفتگو کے 2 دن بعد 7 اکتوبر 1958 کی درمیانی شب، پاکستان کے پہلے صدر جنرل سکندر مرزا نے آئین معطل کر دیا، اسمبلیاں تحلیل اور سیاسی جماعتیں کالعدم قرار دے کر ملک کی تاریخ کا پہلا مارشل لا لگا دیا، اور اس وقت کے آرمی چیف ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر قرار دے دیا گیا۔ چونکہ یہ پہلی کوشش تھی، اسی لیے اس اولین مارشل لا میں میرے عزیز ہم وطنوں وغیرہ کے عنوان سے ریڈیو پر کوئی تقریر نہیں ہوئی، بس ٹائپ رائٹر پر لکھا ایک فیصلہ رات کے 10:30 بجے سائیکلو سٹائل کر کے اخباروں کے دفاتر اور سفارت خانوں کو بھیج دیا گیا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ چند فوجی دستے احتیاطاً ریڈیو پاکستان اور ٹیلی گراف کی عمارت کو گھیرے میں لینے کے لیے بھیج دیے گئے تاکہ سند رہے کہ بوقت ضرورت کام آئے۔ مبصرین کی اکثریت کے مطابق یہی وہ ناگزیر فیصلہ تھا جس نے ملک پر ایسی سیاہ رات طاری کر دی تھی جس کے کالے سائے آج 60 سال بعد بھی پوری طرح سے نہیں چھٹ سکے۔ اسکندر مرزا کے تحریر کردہ فیصلے کی سائیکلو سٹائل کاپیاں آنے والے اشروں میں بار بار تقسیم ہوتی رہیں، بس کردار بدلتے رہے، کہانی وہی پرانی رہی۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اس رات تقسیم ہونے والے فیصلے میں کیا لکھا ہوا تھا۔ میں پچھلے 2 سال سے شدید تشویش کے عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں طاقت کی بے رحم رساکشی جاری ہے، بدعنوانی اور ہمارے محب وطن سادہ محنتی اور ایماندار عوام کے احتسال کا بازار گرم ہے، رکھ رکھاؤ کا فقدان ہے اور اسلام کو سیاسی مقاصد کے لیے اعلیٰ کار بنا دیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی ذہنیت اس درجہ گر چکی ہے کہ مجھے یقین نہیں رہا کہ انتخابات میں موجودہ داخلی انتشار بہتر ہوگا اور ہم ایسی مستحکم حکومت بنا پائیں گے جو ہمیں آج درپیش لاتعداد اور پیچیدہ مسائل حل کر سکے گی۔ ہمارے لیے چاند سے نئے لوگ نہیں آئیں گے، یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا ہے اپنے مقاصد کے لیے انتخابات میں دھاندلی سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ واپس آ کر بھی وہی ہتھ کنڈے استعمال کریں گے جنہیں استعمال کر کے انہوں نے جمہوریت کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں آنے والے مارشل لاز میں یہی سکرپٹ سرکہ ہو کر استعمال ہوتا رہا۔ اسکندر مرزا کے بقول جمہوریت مذاق بن کر رہ گئی ہے، لیکن اصل مذاق یہ تھا کہ جب یہ مارشل لا لگا اس کے 3 ماہ بعد انتخابات طے تھے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کا حکومتی اتحاد جیت جائے گا، اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ شاید اس کے قمری نہیں بلکہ زمینی ارکان صدر اسکندر مرزا کو دوبارہ صدر منتخب نہ کریں۔ چنانچہ صدر پاکستان کو عافیت اسی میں دکھائی دی کہ جمہوریت ہی کو راکٹ میں بٹھا کر خلا میں روانہ کر دیں۔ اس کی تائید بیرونی ذرائع سے بھی ہوتی ہے۔ مارشل لا کے نفاذ سے کچھ ہی عرصہ قبل برطانوی ہائی کمشنر سر الیگزینڈر سائمن نے اپنی حکومت کو جو خفیہ مراسلہ بھیجا، اس میں درج تھا کہ صدر پاکستان نے انہیں بتایا ہے کہ اگر انتخابات کے بعد تشکیل پانے والی حکومت میں ناپسندیدہ عناصر موجود ہوئے تو وہ مداخلت کریں گے۔ سر الیگزینڈر کے اس مراسلے میں لکھا کہ ناپسندیدہ عناصر سے مراد وہ ارکان اسمبلی ہیں جو اسکندر مرزا کو دوبارہ صدر بننے کے لیے ووٹ نہ دیں گے۔ اسکندر مرزا کو جمہوری آئین کا کس قدر پاس تھا، اس کی ایک مثال ان کے سیکرٹری قدرت اللہ شہاب کی زبانی مل جاتی ہے۔ قدرت اللہ شہاب اپنی آپ بیتی شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، 22 سپٹمبر 1958 کو صدر پاکستان سکندر مرزا نے انہیں بلایا۔ ان کے ہاتھ میں پاکستان کے آئین کی ایک جلد تھی۔ انہوں نے اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم نے اس ٹریش کو پڑھا ہے؟
जिस आइन के तहत हलफ उठाकर वो कुर्सी सदारत पर बराजमा थे। इसके मुतल्लिक इनकी जबान से ट्रैश का लफ्ज सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। 23 मार्च 1956 को मंजूर होने वाले जिस आइन को मिर्जा साहब ने कूड़ा करार दिया था, वो आइन पाकिस्तान की दस्तूर असम्बली ने इन्हीं की वलवला अंगेज क़यादत में तैयार किया था। इस आइन के तहत पाकिस्तान बरतानिया उज़्मा के डोमिनियन से निकलकर एक खुद मुख्तियार मुल्क की हैसियत से उभरा था और इसी आइन ने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया था। लेकिन एक अड़चन ये थी कि इसी आइन के तहत सदर का ओहदा वजीर आजम से बरतर करार दिया गया था। इसमें 58(2)B किस्म की एक ऐसी शक डाली गई थी कि सदर वजीर आजम को किसी भी वक्त यक बिनी दो गोश्त निकाल बाहर कर सकते हैं। सिकंदर मिर्जा ने शक की शमशीर बरहना का वो बेदरेग इस्तेमाल किया कि इसके मुकाबले पर 58(2)B कुन छुरी दिखाई देती है। उन्होंने जिन वज़राए आजम का शिकार किया उनके नाम ये हैं: मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल ता 12 अगस्त 1955, इनसे इस्तीफा आइन मंजूर होने से पहले ले लिया गया था। चौधरी मोहम्मद अली 12 अगस्त 1955 ता 12 सितंबर 1956, हसैन शहीद सहरवर्दी 12 अक्टूबर 1956 ता 17 सितंबर 1957, आई चंद्रीगढ़ 17 अक्टूबर 1957 ता 16 दिसंबर 1957, मलिक फेरोज खान नून 16 दिसंबर 1957 ता 7 अक्टूबर 1958। पाकिस्तानी वजीर आजमों की इस म्यूजिकल चेयर के बारे में हिंदुस्तान के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू से मंसूब ये फिक्रा अक्सर दोहराया जाता है: मैं तो इतनी जल्दी धोतियां भी नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तानी वजीर आजम बदल लेते हैं। सिकंदर मिर्जा की महलाती साजिशों की एक झलक शहाबनामा में भी देखी जा सकती है। सिकंदर मिर्जा को गवर्नर जनरल बने हुए 3 रोज हुए थे कि शाम के 5 बजे मुझे घर पर मिस्टर सहरवर्दी ने टेलीफोन करके पूछा, प्राइम मिनिस्टर के लिए मेरा हलफ लेने के लिए कौन सी तारीख मुकर्रर हुई है। ये सवाल सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि मुझे इसके मतलब कुछ भी मालूम नहीं था। यही बात मैंने इन्हें बताई कि मिस्टर सहरवर्दी गुस्से में बोले, तुम किस तरह के निकम्मे सेक्रेटरी हो, फैसला हो चुका है, अब सिर्फ तफसीलात का इंतजार है। फौरन गवर्नर जनरल के पास जाओ और हलफ लेने की तारीख और वक्त मालूम करके मुझे खबर दो, मैं इंतजार करूंगा। मजबूरन में सिकंदर मिर्जा साहब के पास गया। वो अपने चंद दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे। मौका पाकर मैं इन्हें कमरे से बाहर ले गया और मिस्टर सहरवर्दी वाली बात बताई। ये सुनकर वो खूब हंसे और अंदर जाकर अपने दोस्तों से बोले, तुमने कुछ सुना? सहरवर्दी वजीर आजम का हलफ लेने का वक्त पूछ रहा है। इस पर सबने ताश के पत्ते जोर जोर से मेज पर मारे और बड़े ऊंचे फरमाइशी कह के बुलंद किए। कुछ देर अच्छी खासी हड़बोंग जारी रही। इसके बाद गवर्नर जनरल ने कहा, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है कि तुम सहरवर्दी को बता दो कि हलफ बर्दारी की तकरीब परसों मुनक्किद होगी और चौधरी मोहम्मद अली वजीर आजम का हलफ उठाएंगे। वहां से मैं सीधा मिस्टर सहरवर्दी के यहाँ पहुंचा और उनको ये खबर सुनाई। ऐसा दिखाई देता था कि इनके साथ कुछ वादे वईद हो चुके थे। इस नई सूरत हाल पर वो बड़े झुलाए और मेरे सामने उन्होंने बस इतना कहा, अच्छा फिर वही महलाती साजिश। लेकिन जैसा कि होता आया है, आखिरकार सदर मुमलिकत की महलाती साजिशें खुद इन्हीं पर भारी पड़ गईं। सिकंदर मिर्जा ने ना सिर्फ सिफारिश करके जूनियर अफसर अयूब खान को आर्मी चीफ लगवाया था, बल्कि मार्शल लॉ से सिर्फ 3 महीने पहले इनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी की थी। इन्हीं अयूब खान ने मार्शल लॉ के 20 दिन के अंदर अंदर सिकंदर मिर्जा को जहाज में लदवा कर खला तो नहीं, अलबत्ता पहले क्वेटा और फिर बरतानिया भिजवा दिया। आपने देखा होगा कि ये स्क्रिप्ट भी पाकिस्तान में इतना चला है कि घिस पिट गया है। जो जिस आर्मी चीफ को लगाता है वही इसके कदमों तले से कालीन खींच लेता है। तो कौन थे ये मुबैना बाज़ंतीनी महलाती साजिश साज जिन्होंने पाकिस्तानी वज़रात उज़्मा को धोती बनाकर रख दिया था? इनके तारुफ में सबसे पहले जो बात कही जाती है वो ये है कि सिकंदर मिर्जा मीर जाफर के पड़पोते हैं। वो ही मीर जाफर जिन्होंने 1757 में प्लासी के मैदान में बंगाल के हुक्मरान सिराजुद्दौला की अंग्रेजों के हाथों शिकस्त में कलीदी किरदार अदा किया था और जिनके बारे में इलामा इकबाल कह गए हैं, जाफर अज बंगाल और सादक अज दक्कन, नंग आदम नंग दीन नंग वतन।
इन्हीं सिकंदर मिर्जा के साहबजादे हुमायूं मिर्जा ने एक किताब लिखी फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर कुछ और ही कहानी बयान की थी। साहिब किताब ने सिराजुद्दौला को बदमजाज और बेरहम ठहराते हुए लॉर्ड क्लाइव के हाथों शिकस्त का जिम्मेदार खुद इन्हीं को करार दिया, तो दूसरी तरफ ये अजीबो गरीब मुमासलत ढूंढी के जिन लोगों ने सिराजुद्दौला को तख्त पर बिठाया था मुराद अपने जद अमजद मीर जाफर से है, उन्हीं के साथ नौजवान हुक्मरानों ने बेवफाई की थी। वो आगे चलकर लिखते हैं कि इस जंग के तकरीबन 200 साल बाद बंगाल की तारीख कराची में दोहराई गई। मीर जाफर के पड़पोते सिकंदर मिर्जा ने जिस आयूब खान को परवान चढ़ाया था, उसी ने अपने मोहसिन के सर से ताज सदारत नोच लिया। सिकंदर मिर्जा बरे सगीर के पहले फौजी अफसर थे जिन्होंने बरतानिया की मशहूर सेंट हरिस्ट में वाक़या इंपीरियल मिलिट्री एकेडमी से तरबियत पाई थी, लेकिन मुल्क लौटने के बाद उन्होंने सिविल लाइन को तरजीह दी और शमाली मगरबी सरहदी सूबे में पॉलिटिकल अफसर भर्ती हो गए। पाकिस्तान बनने के बाद लियाकत अली खान ने इन्हें वजीर दफा मुकर्रर किया था। जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने बवजह खराबी सेहत इस्तीफा दे दिया तो इनकी जगह सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल बन गए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। तारीख का हिस्सा ये भी है कि 7 अक्टूबर को मार्शल लॉ नाफिज करने के बाद सिकंदर मिर्जा को जल्द ही एहसास हो गया कि आइन मुअत्तल करके और असेंबली तहलील करके उन्होंने दर हकीकत वही शाख काट डाली जिस पर इनका कायम था। चुनाचे सिकंदर मिर्जा के 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के दरमियानी 20 दिन बड़े मसरूफ गुजरे। इस दौरान उन्होंने पहले तो फौज के अंदर अयूब मुखालिफ धड़ों को शह देकर अयूब खान का पत्ता साफ करने की कोशिश की। जब इसमें नाकामी हुई तो 24 अक्टूबर को अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्टर के ओहदे से अलग करके वजीर आजम बना डाला, लेकिन अयूब खान को बराबर सिकंदर मिर्जा की महलाती साजिशों की इतलात मिलती रही। वो अपनी किताब में लिखते हैं, हमें इतला मिली कि इनकी बीवी बेगम नाहिद मिर्जा इनसे हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी कि जब तुमने एक गलती कर ही दी है तो अब अयूब खान का भी सफाया कर दो। मैं इनके पास गया और कहा, आप चाहते क्या हैं? सुना है आप फौजी अफसरान की गिरफ्तारी के हुक्म देते फिर रहे हैं। उन्होंने तरदीद की, आपको गलत खबर मिली है। मैंने कहा, देखिए ये अयारी और चालबाजी खत्म कीजिए, होशियार रहिए, आप आग से खेल रहे हैं। हम सब आपकी वफादारी का दम भरते हैं, फिर आप ऐसी शरारतें क्यों कर रहे हैं? अयूब खान ने भांप लिया था कि अगर आइन नहीं है तो फिर सदर का ओहदा बेमायनी है, आइनी शाख नहीं तो फिर सदारती आशियाना कैसा। 27 अक्टूबर की रात जनरल बरकी, जनरल आजम, जनरल खालिद शेख सिकंदर मिर्जा के घर पहुंचे। मुलाजमों ने बतेरा कहा कि साहब इस वक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन जर्नैल इतनी आसानी से कहां टलते हैं। उन्होंने स्लीपिंग गाउन ही में सदर से पहले से टाइप शुदा इस्तीफे पर दस्तखत ले लिए और कहा कि अपना सामान उठा लें, आपको अभी इसी वक्त ऐवान सदर से निकलना होगा। सिकंदर मिर्जा ने अपने ओहदे के बारे में कुछ बहस करने की कोशिश की, लेकिन बेगम नाहिद एक बार फिर ज्यादा मामला फहम साबित हुई। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, मगर मेरी बिल्लियों का क्या होगा?